In the last video, we have studied the meaning and features of bookkeeping. Now, today, we are going to study the importance of bookkeeping. Importance of bookkeeping. So, first of all, each and every record means recording of transaction. Each and every transaction is recorded in the proper set of books. So, making entries in the books of account means bookkeeping proves the record in a future period. So, it is not possible for anyone to remember all transactions. Bookkeeping maintains records of all the transactions permanently and systematically in the books of accounts. Then second, financial information. By making all entries in the various books, we will get information related to all economic transactions, related to gross profit, loss, assets, liabilities, investments, stocks, etc. for a specific time, say for 1 year. Then decision making. Bookkeeping provides financial information in the business. Bookkeeping provides financial information to the business for decision making. So with the help of the information available through the books of accounts, a manager can take decisions about purchasing, sales, taking loan, making investment, then controlling. Bookkeeping enables the executives of the business to control the activities of the business. Then evidence. Businessman needs financial evidence to be produced in the court of law in case of any disputes arise in the future. So if a supplier or customer is in a suspicion about the transaction, so we can present the information which is available in our that particular related books of accounts. So bookkeeping means all the books are our legal proof, legal evidence which can be proved in the court of law. Okay? Then tax liability. Bookkeeping is useful to find out the tax liabilities, that is income tax, property tax, GST or etc. Or these 6 points are explained. And in another books, I have also taken some additional information about the importance of bookkeeping. The points are same, but additional information is there. So, like first unit, first point was record. So here is also record. First importance is record. The business enterprise enters into and complete large number of transactions daily. And human memory is not capable to remember all such business transactions. So in the case of settlement of claims or disputes, human memory may not be sufficient to establish the nature of transaction. So the records made under bookkeeping relieves the businessman from remembering the past business transactions. So bookkeeping provides a written record. So therefore it is important. Then financial information also. Bookkeeping records are highly useful and important to get the financial information on profit, loss, assets or properties. Means properties owned means assets and liabilities means amount payable to others. Capital, stock, investment, bank balance, etc. The financial information is available with the help of bookkeeping. Means keeping various books of accounts. Then decision making. From the bookkeeping records required
financial information is made available to top level management to take decisions on various aspects of the business. ते खरेदी असेल, विक्री असेल, कर्ज काढणं असेल, यासंबंधी किंवा उधारी वसुली असेल, यासंबंधीचे विविध निर्णय घेणं हे व्यवस्थापनाला केवळ बुक्स ऑफ अकाउंट्समुळे शक्य होत असतं. विविध प्रकारचे व्यापार निर्णय घेणं यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करणं आवश्यक असतं. योग्य प्रकारे जर आपण सर्व व्यवहाराच्या नोंदी हिशोबाच्या पुस्तकात ठेवल्या असतील तर त्या माहितीच्या आधारे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे निर्णय घेऊ शकतो. Then controlling. Business consists of various financial activities such as buying, production, marketing, advertising, financing, selling, research, development, accounting, administration, etc. Proper coordination among all these activities is needed for efficient performance on business activities. So bookkeeping records facilitate इंटरफर्म अँड इंट्राफर्म म्हणजे आपल्या व्यवसायाअंतर्गत आपण नियंत्रण करू शकतो. इंट्राफर्म दॅट इज आपल्या व्यवसायासारखीच व्यवसाय करणारी अन्य संस्था जी आहे याच्यामध्ये आपल्याला कंपॅरिझन सुद्धा करता येतं. दस फ्रॉम द अवेलेबल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन अँड फिगर्स द बिझनेसमॅन ऑर मॅनेजमेंट एक्झिक्युटिव्स कॅन इझिली कंट्रोल द बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे योग्य प्रकारे सर्व हिशोबाच्या नोंदी ठेवल्यामुळं, प्रत्येक कार्याच्या नोंदी त्या ठिकाणी ठेवलेल्या असल्यामुळं व्यवसायातील प्रत्येक विभागावरती आपल्याला योग्य ते नियंत्रण त्या ठिकाणी ठेवता येणं शक्य होत असतं. प्रत्येक खर्चावरती नियंत्रण राहत असतं. फॉर कंट्रोलिंग देन evidence this point was also illustrated or explained early. An accountant records business transactions in the books of accounts on the basis of certain basic documents like cash memo, bills, etc. Such documents explain the nature, type and details of transactions. Every transaction recorded in the books of account is supported by the relevant document. These documents are called the basic documents or source document. फॉर एक्झाम्पल व्हाउचर आहे, प्रूफ ऑफ पेमेंट में जर आपण एखादा खर्च केला असेल तर त्याचं व्हाउचर आहे. रोख खरेदी केली असेल तर आम्हाला मिळालेलं कॅश मेमो आहे, किंवा आपण रोख विक्री केली असेल तर आपण दिलेला कॅश मेमो असेल. उधारी व्यवहारामध्ये क्रेडिट मेमो आहे, बिल्स आहे. सो दिस सोर्स डॉक्युमेंट्स अँड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ॲक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ॲज एव्हिडन्स ऑर प्रूफ इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्युट्स ऑर क्लेम्स इफ अराइज इन फ्युचर. भविष्यामध्ये जर कुठल्या प्रकारे वाद निर्माण झाला तर अशा वादाच्या प्रसंगी आपण आपल्याकडे असणाऱ्या बुक्स ऑफ अकाउंट्समधून किंवा जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते डॉक्युमेंट्स आपण त्या ठिकाणी दाखवू शकतो आणि त्याची शहानिशा आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. त्यानंतर पुढचा मुद्दा सांगता येतो की कंपॅरिझन. The bookkeeping is connected with identifying, classifying, analyzing, summarizing, and recording all the transactions related to the past and the current accounting year. So it helps the businessman to make a comparison between previous records with the present. For example, sales for previous year and sales for the current year. म्हणजे गेल्या वर्षाचा सेल असेल, या वर्षाचा सेल असेल तर आपण आपल्याच व्यवसायामध्ये तुलना करू शकतो. गेल्या वर्षी सेल्स किती होता, त्या तुलनेमध्ये या वर्षाचा सेल्स वाढला आहे का, कमी झाला आहे, खरेदी असेल, साठा असेल किंवा कुठल्या प्रकारचा खर्च असेल. हेड ऑफ एक्सपेन्सेस वी कॅन मेक अ कंपॅरिझन. वी कम्पेअर एनी हेड ऑफ इन्कम और एनी हेड ऑफ एक्सपेन्सेस विथ द करंट इयर with the previous year, previous 1 or 2 years. We make a comparison, and such period wise as well as the interfirm and intrafirm comparisons enable the businessman to improve the performance through corrective steps. जर योग्य प्रकारे त्याच्यामध्ये प्रगती होत नसेल तर आपण सुद्धा त्यावरती योग्य निर्णय घेऊ शकतो आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, योग्य त्या उपाययोजना करू शकतो.
improve performance through corrective steps or corrective measures can be taken. पण हे कधी होईल तर ज्यावेळी आपण योग्य प्रकारे त्या व्यवहाराच्या नोंदी ठेवल्या असतील तर आपण त्या नोंदीची तुलना करू शकतो. आणि जर त्याची तुलना करता आपल्याला असं आढळलं की यावर्षी आपला खर्च वाढला आहे किंवा उत्पन्न कमी झालं आहे, तर उत्पन्न वाढवण्यासाठी किंवा खर्च कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायला पाहिजे या संबंधीचा निर्णय सुद्धा ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. टॅक्स लायबिलिटी आपण म्हटलेलं आहे, ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेअर्ड अँड मेंटेन्ड बाय द बिझनेस एंटरप्राइज, इट इज इझियर फॉर द गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज ऑफ व्हेरियस डिपार्टमेंट सच एज इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, प्रोफेशनल, आता GST म्हटलेलं आहे, एक्साइज ड्युटी एक्सेट्रा, टू ॲसेस अँड फिक्स अप द टॅक्स लायबिलिटी ऑफ द बिझनेस. So for the purpose the accountant presents the books of accounts to the concerned government department. म्हणजे योग्य प्रकारे आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी ठेवलेल्या असल्यामुळं त्या व्यवहाराप्रमाणे आपणाला संबंधित विभागाला किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याला आपण काय करू शकतो, सर्व नोंदी दाखवू शकतो आणि त्यावरून आपली टॅक्स लायबिलिटी जी आहे ही टॅक्स लायबिलिटी आपण निश्चित करू शकतो. देन लास्ट इम्पॉर्टन्स इज खरं तर कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं, ते नियंत्रण याच्यामध्ये पण येऊ शकतं. डिटेक्शन ऑफ इरेग्युलॅरिटीज, मिसअप्रोप्रिएशन, एरर्स अँड फ्रॉड्स. जर अनियमितता असेल किंवा पैशाचा अपहार होत असेल, योग्य वापर होत नसेल, मिसअप्रोप्रिएशन म्हणतो, किंवा चुका असतील तर त्या चुका आपण शोधू शकतो. So while recording the business transactions in the books of accounts, the accountants or clerks may commit different types of accounting errors or frauds or misappropriation of business funds. So proper recording of business transactions in the books of accounts helps to detect, prevent and minimize accounting errors, frauds or misappropriation of funds. जे पैशाचा अयोग्य वापर असेल, चुका असतील किंवा अनियमितता असेल तर ही अनियमिततासुद्धा आपणाला वेळीच लक्षात येते, डिटेक्ट होते आपण म्हटलेलं आहे, आणि त्याच्यावरती योग्य त्या उपाययोजना आपल्याला करता येतात आणि हे सर्व चुका, अपराधपर वगैरे असेल हे थांबवता येतं, पूर्णपणे नष्टसुद्धा करता येतं. देन युटिलिटी ऑफ द बुक कीपिंग. उपयुक्तता कोणाला आहे? व्हॉट इज द युटिलिटी ऑफ द बुक कीपिंग? आता बुक कीपिंग इज मोस्टली युजफुल टू द ओनर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिझनेसमॅन can find out profit, losses, assets and liabilities of an enterprise at any time. So it is most important to the owner, malak. Then management, vyavasthapan. Management of an enterprise can plan, take decisions and control overall business activities. म्हणजे व्यवस्थापनाला आपल्या व्यवसाय संबंधीचं योग्य ते नियोजन करणं, व्यवस्थापकीय निर्णय घेणं आणि व्यवसायाच्या सर्व कार्यावरती नियंत्रण योग्य ते राहण्यासाठी सुद्धा म्हणजे व्यवस्थापनाला सुद्धा बुक किपिंगची आवश्यकता आहे, उपयुक्तता आहे. त्यानंतर इन्व्हेस्टर्स याचा अर्थ गुंतवणूकदार. इन्व्हेस्टर्स also can take proper decisions whether to invest or not in that particular business. म्हणजे गुंतवणुकीचा जो निर्णय आहे हा निर्णय सुद्धा गुंतवणूकदार कशाच्या आधारे घेत असतात तर बुक किपिंगमध्ये जे व्हेरियस टाईप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यामध्ये ज्या काय आपण एंट्री केल्या आहे त्यातून जी काय माहिती मिळालेली आहे, सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्व्हेस्टर्स कॅन टेक अ डिसिजन वेदर ही वुड इन्व्हेस्ट इन दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस ऑर नॉट. सो इन द फॉर्म ऑफ शेअर असेल, डिबेंचर्स आहे, डिपॉझिट्स आहेत, तो पैसे गुंतवावे का न गुंतवावे या संबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी सुद्धा त्या गुंतवणूकदाराला बुक किपिंगची उपयुक्तता आहे. इन्व्हेस्टर्स कॅन टेक अ प्रॉपर डिसिजन्स वेदर टू इन्व्हेस्ट ऑर नॉट. देन कस्टमर म्हणजे ग्राहक. कस्टमर कॅन इझिली अंडरस्टँड फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस अँड ही कॅन बी ॲश्युअर्ड अबाउट द सप्लाय ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राईस ऑफ गुड्स. योग्य प्रकारे व्यवहाराच्या नोंदी जर त्या प्रत्येक व्यवसाय संस्थेने केल्या असतील
तर यामधून तो व्यवसाय योग्य प्रकारे चालत असतो, व्यवसायावरती नियंत्रण राहत असतं आणि त्यामुळं कसं की त्या प्रत्येक ग्राहकाला एखाद्या व्यवसाय संस्थेच्या वस्तूच्या पुरवठ्याबद्दल, वस्तूच्या गुणवत्तेबद्दल, किमतीबद्दल काय होत असतं, ॲश्युरन्स मिळत असतं, हमी मिळत असते. तो त्या व्यवसायावरती विश्वास ठेवत असतो. हा विश्वास कशावरती असतो? बुक्स ऑफ अकाउंट्सवरती. देन गव्हर्नमेंट. Government can easily find out different types of taxes due from various sources. सरकारला सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे टॅक्स आहेत हे टॅक्स योग्य प्रकारे उपलब्ध होत आहेत का नाही, भरले जात आहेत का नाही. व्यवसाय संस्था जे काही व्यवहार करत असतात त्या व्यवहारावरती योग्य प्रकारे टॅक्स भरत आहेत का नाही यासंबंधी सुद्धा पाहणं की त्याच्यावरती नियंत्रण राहणं, त्या दृष्टीनं म्हणजे गव्हर्नमेंटला सुद्धा बुक किपिंगची उपयुक्तता ठरत असते. सो गव्हर्नमेंट कॅन इझिली फाइंड आउट डिफरंट टाईप्स ऑफ टॅक्सेस ड्यू फ्रॉम द व्हेरियस सोर्सेस. त्या व्यवसायाचं जे काही उत्पन्नाचे मार्ग आहेत या उत्पन्नाच्या मार्गावरून त्या प्रत्येक व्यवसाय संस्थेनं कोणते टॅक्स किती प्रमाणामध्ये भरायला पाहिजे हे ठरवण्यासाठी सुद्धा कशाची आवश्यकता आहे की त्या प्रत्येक व्यवसाय संस्थेनं योग्य प्रकारे हिशेबाच्या नोंदी बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये करणं आवश्यक आहे. देन लेंडर्स मीन्स मनी लेंडर्स, कर्जदार, ज्यांच्याकडून आपण व्यवसायाला कर्ज घेत असतो त्या कर्जदारांच्या दृष्टीने सुद्धा बुक किपिंग हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे ज्यावेळी खरं इन्व्हेस्टर आणि मनी लेंडरमध्ये विशेष फरक नाही आहे. पण इन्व्हेस्टर फक्त गुंतवणूक करत असतात आणि मनी लेंडर याचा अर्थ कर्ज देत असतात. पण इन्व्हेस्टर जो पैसा देतात ते सुद्धा व्यवसायाला कर्जच असतं. आणि लेंडर याचा अर्थ इथं फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे, इन्स्टिट्यूशनल लोन असेल, इन्व्हेस्टमेंट ही व्यक्तिगत असेल, पर्सनल असेल. आणि मनी लेंडर्स म्हणजे बँका असतील किंवा अन्य आर्थिक संस्था ज्या आहेत या आर्थिक संस्थासुद्धा त्या एखाद्या व्यवसायाला कर्ज द्यावं का न द्यावं, काय द्यायचं असं किती मर्यादेपर्यंत कर्ज द्यावं याचा निर्णयसुद्धा बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये जी माहिती लिहिलेली आहे आणि त्या बुक किपिंग अर्थात अकाउंटन्सी पण पुढे आहे. जे वार्षिक अहवाल वगैरे असतात, वार्षिक आर्थिक पत्रक असतात, फायनल अकाउंट्स पुढे येणारे शब्द त्याच्यामध्ये तुम्हाला अधिक क्लिअर होईल. जे प्रत्येक व्यवसायाचे जे काही आर्थिक व्यवहार होत असतात हे आर्थिक व्यवहार केल्यानंतर त्यामधून जी काही फायनल अकाउंट्स तयार करतो की ज्यामधून नफा तोटा, व्यवसायाची आर्थिक सांपत्तिक परिस्थिती जी असते या परिस्थितीचा अंदाज बँका घेऊ शकतात आणि त्यामधून बँका कर्ज द्यायचं का न द्यायचं याविषयी निर्णय घेऊ शकतात. म्हणजे बँकांना सुद्धा कर्जविषयक निर्णय घेताना बुक किपिंगची उपयुक्तता ठरत असते किंवा उपयुक्तता असते. देन डेव्हलपमेंट, विकास करण्यासाठी बिझनेस एंटरप्राइज कॅन अचीव द बिझनेस ग्रोथ विथ द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. व्यवसायाचा योग्य प्रकारे विकास जर साधायचा असेल तर त्यासाठी त्या प्रत्येक व्यवसायाचे जे काही आर्थिक व्यवहार आहेत त्या आर्थिक व्यवहाराची योग्य त्या प्रकारे नोंद ठेवणं, त्या व्यवहारामध्ये विश्वासार्हता असतो, यासाठी बुक किपिंगची उपयुक्तता आहे. व्यवसायाचा विकास करण्यासाठी किंवा जे काही व्यवसायाचं उद्दिष्ट आहे ते उद्दिष्ट अधिकाधिक चांगल्या प्रकारे लवकरात लवकर साध्य व्हावं आणि व्यवसायाचे एक्सपान्शन किंवा विकास आणि विस्तार होण्यासाठी सुद्धा योग्य त्या मार्गाने होण्यासाठी सुद्धा कशाची गरज आहे? बुक किपिंगची उपयुक्तता आहे. म्हणजे टू डेव्हलप एनी बिझनेस द बिझनेसमॅन मस्ट नो द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकॉनॉमिक प्रोग्रेस or their financial position, and this financial position can be detected or we find the financial position by making a proper recording, keeping record properly in the various books of accounts. So like this, so bookkeeping is useful to here 6 to 7 factors: owner, management, investors, consumers, government,
moneylenders and business himself to make a development plan, to take a proper decisions of expansion, growth. The bookkeeping is very useful. Thanks.